ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಪಟ್ಟಾನು ಶಿವಯ ಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನ ಶಿವ ಪೂರ್ಣಂ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ. ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ನರಕವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡಿರಿ. ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಸುಖ
many distinguished guests with us. I sincerely thank our chief guest, Tim Nam, for accepting our invitation and joining this evening. Our special guests who traveled all over from India and Perth to be part of this event. We welcome them all. With great respect, I welcome and seek the blessings of Param Pujya Shri Dr. Shraddhananda Guruji. Thank you for your presence and blessings. I also want to welcome Dr. K.P. Nagur. I think I should leave his introduction to MC because it may take hours to explain about his achievements and the person he is. So thank you for making for this event and traveling all over from India. Being part of this event. I welcome you. So heartfelt welcome to another guest who traveled all over from India, Mr. and Mrs. Ritab Devi, to join us today. I would also like to welcome the President of Basava Samiti of APAC Perth, Mr. Ashok Patil, and his wife, Lalita Patil, being here. Guiding us all the time. Thank you. Welcome. And it's also my privilege to welcome our special guest, Sri Rajendra Pandeyji. Thank you for your continued support and being backbone for Basava Samiti and many other communities. No matter how busy you are, so you always take call of it. We also humbly request him to address the gathering and share his valuable thoughts on the occasion of Basava Jayanti. Could I welcome all our guests, especially the one from India, interstate, and in other places who come all the way to Adelaide. I pay a special tribute to Sridhar Nanda, His Holiness. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಶರಣ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ಇವು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ 6 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೌರವಗಳು ಯಾವುವು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಮಹಾಮಾನವತಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಸವಣ್ಣವರ ದಾಸೋಹದ ಮನೆ ಹೆಸರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ದಾಸೋಹದ ಮನೆ. Why? Should I not be an ideal wife to an exemplary husband? Ganka, it's as if I've gotten powers by sowing corn seeds. I consider myself to be very lucky to have you in my life. No. I consider myself to be luckier than you. No, I am the luckiest. No, I'm the luckiest. It's been only 2 days since your marriage and both of you have gotten into arguments so soon. It's not an argument out of disparity. It's just a conversation between 2 like-minded people. I agree. We may see through different eyes, but our vision remains the same. Be happy and prosperous like this always. If you don't think otherwise, may I ask you something? Of course. Go ahead. I am thinking of building my livelihood with my own earnings. Why? Why would you think about that?
All of my wealth that I have earned is for you both. The wealth earned by one's own effort is the best, equivalent to fresh food. Wealth inherited by parents is average, equivalent to stale food. Wealth that comes through one's spouse is the worst, equivalent to rotten food. So I wouldn't desire to accept the wealth earned by you. Work is worship is my philosophy. So what should we do with all of my wealth then? We could use it for the well-being of the society. As you wish. I will not interfere in your principles. This scene reflected the ideology of Basavanna and the support he received from his wife and father-in-law. Please, let me know. How can I be of help? I am deeply hurt by your attitude of not paying attention to a sage who has come to your house. Is your work more important than the guest by your door? My apologies. I believe that work is worship. When I am involved in the kingdom of financial work, I will prioritize it over a saint, my guru, or even God. Basavanna, how come you work in these odd hours? Even at home, within the kingdom's financial work. Would a person delay their own work in search of the perfect moment? The kingdom is mine, its work is also mine. Why would I look at the right moments? Please, let me know. How can I let that be? First tell me, why did you turn up a big lamp before conversing with me? Until now, I was doing official work, hence the oil used for the big lamp was from the treasury. But now, since my conversation is personal, I'm using oil parts from my own hands. Your statesmanship is precious. ಬಸವಣ್ಣವರು ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಟಿಲೋದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಟಪದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲಾದೇವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 257 ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿಯುವ The scene shifts to the grand god of King Dintala, where a mysterious golden leaf with script appears as a puzzle that leaves the royal councillors in a state of confusion, while others dismiss the leaf as a curse. We will see how Basavanna unveils the truth of this ancient script, proving that knowledge is the greatest light. During our morning prayer, I discovered a golden leaf with writing in an unknown language. I wanted to bring it here to the assembly today to decipher it. I'm not able to understand anything. Can the kingdom's priest have a look? This looks like cursed language, and there is no point in wasting time understanding it. I am not able to understand anything either. They have wasted their time in making the script on a golden leaf. Oh no! How come nobody's able to decipher this? What do we do now? May I suggest something?
to the kingdom has been tremendous. As a reward, please accept a small part of the treasure. King, this is neither your money to you, nor should I be receiving it. What are you saying? This was earned. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದನ್ನು ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Pronouns to Mr. Vittal Peri and his Mrs. Suvarna Sai, who has come all over from India with me. Thereafter, I want to offer my pronouns to Tunga. Please, 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಬಸವನ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಬಸವ ಬಸವ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತಿ ಕಾಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ, ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ. ಅಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಪ್ತ ಸಾಗರರಾಜಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಬಸವಣ್ಣನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕನಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ, ಪತಿತೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕನಾಗಿ, ಸಮತಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬಿಜ್ಜನ ನಂತರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಿದು ಭಕ್ತಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಜ್ಞಾನಿ, ಅನುಭವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಸೋಲಿಸುವಾದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೂಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಬಸವ ಬಾರಯ್ಯ ಮರ್ತದೊಳಗೆ ಭಕ್ತರುಂಟೆ ಹೇಳಯ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಬಸವ ಬಾರಯ್ಯ ಭಕ್ತದೊಳಗೆ ಭಕ್ತರುಂಟೆ ಹೇಳಯ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಏನು ಬಸವಣ್ಣ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು ಭಕ್ತಿ? ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾದಪ್ರಿಯನೆಂಬುದು ಶಿವನು, ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವೂ ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬುದು ಶಿವರು, ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವೂ ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅರೆಯೈಶ್ವರಯ್ಯ, ವೇದವ ಓದಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವು. ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಮಂತ್ರಯೋಗ, ಲಯೋಗ, ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಏನಿದು ಭಕ್ತಿ? ಇಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತಿ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಕರಡಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ monkeys, how they protect their children. They carry the children with them. When they jump from one tree to another tree, they carry their kids with them. Can you do this? No, you can't do this. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ, ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ನಮಗಿದೆ? ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ, ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಅಂಶದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಟ್ಟರೆ ಅದುವೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅದುವೇ ಭಕ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಸವಜ್ಜಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ. ಇಷ್ಟು ಆಗದಿದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಆಗದಿದ್ದರೆ 24 ತಾಸು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಲ್ವ ದೇವರನ್ನ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ನಶ್ವರನೇ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ತೊಡರು, ಸಿರಿಯೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಮರೆಯದೆ ಪೂಜಿಸೋಣ. ಸಂಸಾರ ಗಾಳಿ ದೀಪ ಎಂದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನ, ವಸ್ತು ಒಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಭಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು
ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನೆ ತುಂಬ ಮೈದೊಂದ 4 ಜನ ಅಂತ ಮರಿಯು ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ, ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆ ತುಂಬ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಡಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಆ ಮಗು ವಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ. ತಾಯಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅವರೇ ಏನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾಳೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು, ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಯೋಣ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದೇವನ ನೆನೀತಾ ಇರೋಣ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾರಾಜನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಕರುಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ತಪ್ಪು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನು ಒಯ್ಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Since arriving in Australia in 2012, he has made significant contributions across the government, defense and community sector. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಾರಿಕಾಯಿ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ, ಶೀತಿ, ನಾಗೂರವ್ರ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಹಳ ಹಳ್ಳಿ ನೆನಪಾತು. ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಲ್ಲದು ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಇವರು ತಂದೆಯವರು MLA ಆಗಿದ್ರು. ಈಗಿನ BJP ದಬದಬ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಬದಬ 80-70ರ ದಶಕದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MLA ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಮ್ದಿರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದ. ಅದು ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೂರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಭಾಳ ವಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಕು. ನಾಗರವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಛಾಪನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅದು ಕೇವಲ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ವಚನಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನೆಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಆತ್ಮಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಶೀಲ ವಚನವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದ್ದುಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಶೀಲ, ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಡನ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಶೀಲ, ನುಡಿದು ಹುಸಿಯದಿದ್ದೊಡೆ ಶೀಲ, ನಡೆದು ತಪ್ಪದಿದ್ದೊಡೆ ಶೀಲ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಂದರೆ ಒಡನೆಯೇ ಒಡವೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಶೀಲ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಾಗ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ MLA ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಯಗಂಟ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಬಟ್ ಈಗಿನ MLA ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು MLA ಆದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಸವ ಬರ್ತಾಯ್ತು ಅಡಿಲೈ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರಣಿ ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 895ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. I would like to begin by acknowledging the traditional custodians of this land on which we gather today, the Ghana people, and pay my respects to their elders present and emerging. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ನೋಡ
ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಕರಾಡತನ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಲು ನೋಡುವೆ ಮನದಡಿಯೇ ಶಿವನೇ ಓಡದಿರು ಓಡದಿರು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವನಲ್ಲ ಆಡಿ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಪಾಪಿಯ ಧನವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಲ್ಲದೆ ಸರ್ಪಾತ್ರಕದು ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನೋಡುವೆ ಮನದಡಿಯೇ ಶಿವನೇ ಓಡದಿರು ಓಡದಿರು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವನಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನೀ ನಾಡಿಸುವ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನೀ ನಾಡಿಸುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ತಾವರ ಕಳಿ ಒಂದು ಜಗಮ ಕಳಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम्
for 7th to 9th age dance group. Srimati Suma Manjana for our classical singing and Srimati Nandini Tejasvi for teaching all the vajanas for all the groups. A big round of applause to all the teachers, participants and their support system. Amazing sponsors making the magic happen. A huge thank you to our individual sponsors for their generosity, support and enthusiasm. This event simply wouldn't happen in the same without you. Finally, thank you to each of the corporations that belong to the event tonight. Every helping hand, whether name or unknown, has contributed to the success. Apologies, we will have it mentioned very low. We will not mention in the staff. We move on to our next gathering.
ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾಷೆಯ ದೂರದ 90,000 ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾಳೆ 16 ಮೇ 2026 ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಬಸವಣ್ಣನಾರಾಯಣ ಸರ್ಕಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕನ್ನಡ.